എജുമിത്രം ചാനലിൻ്റെ എക്സാം ഫോക്കസിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, 10ാം ക്ലാസ്സിലെ ഹിന്ദി പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗമായ ബീർ ബഹൂട്ടിയിലെ ആദ്യ ഭാഗം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അതിന് തുടർച്ചയാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ. ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം കാണാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് മുകളിലെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. क्लास में दोनों पास पास बैठते थे, कॉपी में काम करते तो दोनों कॉपी में काम करते थे, किताब पढ़ते तो दोनों किताब पढ़ते, बल्कि पाठ भी एक ही पढ़ते. साहिल चमक उड़ी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी पढ़ता तो बेला भी चमक उड़ी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी पढ़ती थी. देखो दोनों बच्चे कितने मेल से रहते हैं. क्लास में एक साथ बैठते हैं, दोनों लिखते हैं तो एक साथ लिखते हैं कॉपी में, पढ़ते हैं तो दोनों एक साथ किताब पढ़ते हैं. झांसी रानी नामक कविता यदि साहिल पढ़ते हैं तो बेला भी वही पढ़ती है. यदि साहिल किताब में कॉपी में कुछ लिखता है तो बेला भी उसमें लिखती है. जो करता है दूसरा भी वही करता है. ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെ മറ്റേയാളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് അവരുടെ ഒരു പ്രകൃതം എന്ന് പറയുന്നത്. बेला कहती बहन जी पानी पीने चली जाऊं. यदि बेला को पानी पीना है तो वो पूछती है टीचर से बहन जी पानी पीने चले जाऊं. तो साहिल भी वही कहता है. साहिल भी कहता बहन जी पानी पीने चले जाऊं. तो दोनों एक साथ ही हर एक काम करता है. गणित के मास्टर साहब सुरेंद्र जी का पीरियड खेल खंडी के बाद आता था. बच्चे उनसे कामते थे और खेल खंडी बंद होने से 2 मिनट पहले ही अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ जाते थे. उनका गणित का मास्टर है सुरेंद्र मास्टर साहब. उनसे बच्चे बहुत डरते थे क्योंकि वे बच्चों को अकारण मारते हैं. तो बच्चे क्या करते हैं, खेल खंडी के बाद गणित का पीरियड आता है. बच्चे गणित के पीरियड के 5 मिनट पहले ही क्लासरूम में आकर बैठते हैं. ഗണിതം ക്ലാസ്സിൻ്റെ 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് തന്നെ കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ സുരേന്ദ്ര മാഷ് സാഹിബിനെ ഭയന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇവർ ചെയ്തിരുന്നത്. सुरेंद्र जी माट साहब इसी पीरियड में कॉपी जांचते थे. जरा सी गलती पर बच्चों को इधर उधर फेंक देते थे या छापट मारने लगते थे. उनका हाथ चलना शुरू होता तो रुकना भी भूल जाता था. सुरेंद्र माट साहब गुस्सालू हैं. वो इस पीरियड में बच्चों की कॉपी जांचते हैं. तो जरा सी गलती पर बच्चों को अकारण मारते हैं, डांटते हैं, मारने लगते थे. उनका हाथ चलना शुरू होता तो रुकना भूल जाता है. मास्टर जी तो मारना शुरू किया तो वो रुकता नहीं है, मारता ही रहता है, खूब मारता है, खूब पीटता है. അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹം മറന്നേ പോവും, അടി നിർത്താൻ മറന്നു. അത്രയും ദേഷ്യക്കാരനാണ് നമ്മുടെ സുരേന്ദ്ര മാട്ട് സാഹിബ്, ഇവരുടെ गणित अध्यापक. एक दिन सुरेंद्र जी माट साहब ने बेला के बालों में पंजा फंसाया, पर शायद जिस गलती को पाकर वे उसके बाल पकड़कर फेंकने वाले थे वो गलती थी ही नहीं. एक दिन सुरेंद्र माट साहब कॉपी जांचते वक्त बेला की जो कॉपी जो है उसको लेकर कुछ गलती महसूस कर रहे थे, लेकिन असल में वो गलती ही नहीं था. ശരിക്കും അതൊരു തെറ്റായിരുന്നില്ല. അവളുടെ മുടിയിൽ കുത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് സുരേന്ദ്ര മാട്ട് സാഹിബ് അവളെ പുറത്തേക്ക് എറിയാനായി ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത് അവളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ തെറ്റുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവളെ വെറുതെ വിട്ടു. बेला के भयभीत चेहरे को देखकर साहिल बुरी तरह डर गया था. साहिल बहुत डर गया था ये देखकर. वो डरता है माट साहब बेला को मार डालेगा ऐसा सोचकर. उसने देखा कि बेला के पांव अभी भी कांप रहे थे, जैसे वो खड़े खड़े अभी गिर जाएगी. सुरेंद्र जी माट साहब ने कॉपी को उसके बैठने की जगह पर फेंकते हुए कहा बैठ अपनी जगह पर. പക്ഷേ ഭാഗ്യം സുരേന്ദ്ര മാട്ട് സാഹിബ് അവളെ ഉപദ്രവിച്ചില്ല. അവളുടെ നോട്ട്ബുക്ക് അവളുടെ സീറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയി ഇരിക്കടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളെ വെറുതെ വിട്ടു.
बेला का मन बहुत खराब हो गया। मार साहब चाहे मुझे पीट लेते मगर साहिल के सामने नहीं। वो साहिल के सामने खुद को शर्मिंदा महसूस कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो साहिल की नज़र में बहुत अच्छी हैं। जब वो उसके पास आकर बैठी उसे नज़र नहीं मिला पाई। सब ബच्चे ഡർ ഗए थे. എല്ലാ കുട്ടികളും ഭയന്നു പോയിരുന്നു. ബേലയുടെ കാലുകൾ ഇപ്പോഴും വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവൾ ആരെയും നോക്കാതെ, ആരുടെയും മുഖത്ത് നോക്കാതെ സ്വയം അവളുടെ സീറ്റിൽ പോയി തല കുനിച്ച് ഇരുന്നു. അവൾ മനസ്സിൽ കരുതുകയാണ്, സുരേന്ദ്രൻ മാഡ് സാബ് എന്നെ അടിച്ചോട്ടെ, പക്ഷേ സാഹിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വേണ്ട. കാരണം സാഹിലിന് സങ്കടം വരും. അതുകൊണ്ട് എന്നെ സുരേന്ദ്രൻ മാഡ് സാബ് എത്ര വേണമെങ്കിലും അടിച്ചോട്ടെ, പക്ഷേ സാഹിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ വേണ്ട എന്ന് അവൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. दिवाली की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुला तो बेला के सिर पर सफ़ेद पट्टी बंधी थी. कोई उसे होए 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 सफ़ेद पट्टी कहकर और कोई सुल्ताना डाकू तो कोई कुछ और कहकर चिढ़ा रहा था. ദിവാലി അവധി കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ സ്കൂളിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ബേലയെ കണ്ടു സാഹിൽ. പക്ഷേ അവളുടെ തലയിൽ ഒരു വെളുത്ത മുറിവ് വെച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ട് സാഹിൽ ഞെട്ടി. കുട്ടികളൊക്കെ അവളെ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി. സുൽത്താന ഡാക്കു, സഫേദ് പട്ടി എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ കളിയാക്കി. ആരാണ് ഈ സുൽത്താന ഡാക്കു? ഒരു പ്രസിദ്ധനായ കൊള്ളക്കാരനാണ്. കുപ്രസിദ്ധനായ കൊള്ളക്കാരനാണ്. പാവങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകുന്ന ഒരു കൊള്ളക്കാരനാണ്. ഈ കഥാപാത്രത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സിനിമയുടെ പേരാണ് സുൽത്താന ഡാക്കു. അതിൽ ധാരാസിംഗ് എന്ന നടനാണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ നെറ്റിയിൽ ഒരു വെളുത്ത റിബൺ കൊണ്ട് കെട്ടിയിരുന്നു. അത് വെച്ചിട്ടാണ് കുട്ടികൾ ബേലയെ സുൽത്താന ഡാക്കു എന്ന് വിളിച്ച് കളിയാക്കിയിരുന്നത്. സഫേദ് പട്ടി മാനെ, സഫേദ് പട്ടി का मतलब है वाइट बैंडेज. वो उसके सर पर सफ़ेद पट्टी बांधी हुई थी. ये क्या हो गया बेला? साहिल ने परेशान होते हुए पूछा. छत से गिर गई, बेला ने हंसते हुए कहा. और कहा, बहुत दिन हो गए, आज खेल खंडी में गांधी चौक में लंगड़ी टांग खेलेंगे. नहीं खेलेंगे, तेरे सिर में फिर से लग जाएगी तो? नहीं लगेगी, बेला ने जिद की. और वे हमेशा की तरह सारे बच्चों के साथ गांधी चौक की बालू में पूरी खेल खंडी लंगड़ी टांग खेले. इन बच्चों को अपने चारों ओर खेलते देखकर गांधी जी की मूर्ति ऐसी दिखाई पड़ती जैसे और समय से कुछ अधिक मुस्कुरा रही हो. तो साहिल बहुत डर गया था. क्या हुआ उसके सिर पर? तो बेला ने कहा, वो छत से गिर गई थी. അവൾ ടെറസിൽ നിന്നും വീണതായിരുന്നു. अब तो वो ठीक हो गई है एकदम, लेकिन वो अब खेल खंडी में खेलना चाहते हैं. കുട്ടികളെല്ലാം കുറേ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് സ്കൂളിൽ വരുന്നത്. ഈ PT പീരീഡ് അവർ ഗാന്ധി സ്ക്വയറിൽ കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ലങ്കടി ടാങ് ഖേൽനാ ചാഹത്തെ ഹേ. ലങ്കടി ടാങ് मतलब मुड़ंदी കളിക്കുക, മുടന്തി തുള്ളി കളിക്കുന്നതിനെയാണ് ലങ്കടി ടാങ് कहते हैं. वो खेलना पसंद करते हैं. बेला भी खेलना पसंद करती हैं, लेकिन साहिल मना करता है, क्योंकि और उसकी चोट में लग जाएगी तो वो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए वो मना करता है. लेकिन साहिल അവളെ തടയുകയാണ്. കളിക്കേണ്ടതില്ല, നിൻ്റെ മുറിവ് വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കളിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. ലേക്കിൻ ബേല മാനേ കോ തയ്യാർ നഹി തി. പക്ഷേ ബേല അനുസരിക്കുന്നില്ല. ആ PT പീരീഡ് മുഴുവൻ എല്ലാ കുട്ടികളും ചേർന്ന് ഗാന്ധി സ്ക്വയറിൽ കളിച്ചു. ഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമ ഈ കുട്ടികളുടെ കളി കണ്ട് പുഞ്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് ലേഖകന് തോന്നുകയാണ്. रविवार का दिन था. साहिल अपने घर में नीम के पेड़ की डाली पकड़कर झूम रहा था. वो स्टूल पर चढ़कर झूलता था. अचानक टूटे स्टूल की एक कील साहिल की पिंडली में लग गई. 1 इंच गहरा गड्ढा हो गया. ഒരു ഞായറാഴ്ച ദിവസം, അവധി ദിവസമാണ്. സാഹിൽ തൻ്റെ വീടിന് മുറ്റത്തുള്ള നീം ട്രീയുടെ മുകളിൽ ഒരു താഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന ശാഖയിൽ, ഡാലി മീൻസ് ശാഖയിൽ പിടിച്ച് തൂങ്ങിക്കൊണ്ട് ആടുകയായിരുന്നു. സ്റ്റൂളിൽ കയറിയിട്ടാണ് സാഹിൽ ഈ കമ്പ് പിടിച്ച് ആടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. സ്റ്റൂൾ പൊട്ടി. ആ സ്റ്റൂളിൻ്റെ ആണി സാഹിൽ की പിണ്ടലി का मतलब है കണങ്കാലിൽ മുറിവേൽക്കുന്നു. ആഴത്തിലുള്ള മുറിവേറ്റ് സാഹിൽ രക്തം ഒഴുകി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. उसे सरकारी अस्पताल में पट्टी बंधवाने के लिए ले जाया गया. उसने देखा कि 2 लोगों को छोड़कर आगे बेला खड़ी है. सिर में पट्टी बंधवाने आई है.
स्कूल आते जाते हुए और कक्षा में कई दिनों तक 2 ऐसे बच्चे दिखाई देते रहे जिनमें से एक के सिर पर पट्टी बंधी होती और एक ही पिंडली में। सफ़ेद पट्टी वाले ये दोनों कहीं पर भी साथ ही दिखाई देते हैं। സ്കൂൾ തുറന്നു. കുറേ ദിവസങ്ങളോളം ഒരു കുട്ടിയുടെ തലയിൽ വെളുത്ത റിബണിൽ മുറിവ് വെച്ച് കെട്ടി നടക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി, മറ്റൊരു ആൺകുട്ടി 5 വയസ്സുകാരൻ അവൻ്റെ കണങ്കാലിൽ ഒരു മുറിവിൽ റിബൺ കൊണ്ട് മുറിവ് വെച്ച് കെട്ടി നടക്കുന്ന 2 കുട്ടികൾ ആ തെരുവിലൂടെ സ്കൂളിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നത് നാട്ടുകാർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഈ കഥയുടെ 2ാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. ബീർബഹൂട്ടി കഥയുടെ അവസാന ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിനടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുവരെ നന്ദി.